sing in heaven, you and I, you and I. I see bright crimson rose draped over the ashes, a wide open tomb where there should be a casket. And children are singing and dancing and laughing. The Father is welcoming, this is our homecoming. Roses in bloom, pushed up from the embers. Rivers of tears flow from good times, remember. Families are singing and dancing and laughing. The Father is welcoming, this is our homecoming. Heaven joins in with the glorious sound. In the great cloud of witnesses all gather round. 'Cause the ones that were lost are finally found. The Father is welcoming, this is our homecoming. Scarlet says, had a crimson cause. You nailed my death to that old rugged cross. An empty slate and the empty grave. Thank God that stone was rolled. The Father is welcoming, this is our homecoming. The Father is welcoming, this is our homecoming. Can you see it now? Standing on the shores of heaven, you and I and our families, singing and dancing and laughing. There's truly no place like home. Yeah. Jesus, you're so beautiful. See him face to face. Could we sing that bridge together one last time? I see bright crimson rose. I see bright crimson rose draped over the ashes. A wide open tomb where there should be a casket. And children are singing and dancing and laughing. The Father is welcoming, this is our homecoming. Roses in bloom, they pushed up from the embers. Rivers of tears flow from good times, remember. Families are singing and dancing and laughing. Let's go. Come on. This is our homecoming, and heaven joins in with the glorious sound. In the great cloud of witnesses all gather round. 'Cause the ones that were lost are finally found. The Father is welcoming, this is our homecoming. Scarlet says, had a crimson cause. You nailed my death to that
won't forget the moment I heard you call my name out of the grip of darkness into the light of grace, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. And where there was dead religion, now there is living faith. All of my hope and freedom I found in Jesus' name, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me. For I've been born again. My heart is free. The hope of heaven before me, the grave behind. Hallelujah. You brought me back to life. When something says I am guilty, I point to the price you paid. When something says I'm not worthy, I point to that empty grave, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. And no longer I who live, but Christ in me. For I've been born again. My heart is free. The hope of heaven before me, the grave behind. Hallelujah. You brought me back to life. How can I begin to thank you for all that you've done for me? Jesus, to fully praise you, it will take all eternity, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. Oh, you brought me back to life. Oh, you brought me back to life. Yeah. Oh, you brought me back to life. And no longer I who live, but Christ in me. For I've been born again. My heart is free. The hope of heaven. 사랑하는 주사랑교회 청년 여러분, 복된 주일입니다. 오늘도 어김없이 예배 자리로 나오신 한 분 한 분 모두를 진심으로 사랑하고 축복합니다. 이 시간 함께 마음을 모아서 거룩하신 하나님께 예배 드리도록 하겠습니다. 2021년 11월 28일 주일 4부 예배를 하나님께 올려드립니다. 우리 함께 다 같이 자리에서 일어나서 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 이 시간 다 같이 선하신, 항상 선하신 주님을 찬양하기 원합니다. 아멘.
신실하신 나의 주님 나의 삶 주님 안에 있네. 눈을 뜨는 아침부터 나 잠들기까지 오선하시 주를 노래하리. 사랑해요 신실하신 나의 주님 나의 삶 주님 안에 있네. 눈을 뜨는 아침부터 나 잠들기까지 오선하시 주를 노래하리. 신실하신 나의 주 나의 삶을 인도하셨네. 나의 모든 호흡 다 오선하신 주를 노래하리. 사랑해요 사랑해요 지금 이 자리까지 나를 인도하신 주님 고난 중에도 나와 함께 하셨네. 내 아버지 되시며 내 친구 되신 주 나의 삶 주님 안에 있네. 신실하신 나의 주 나의 삶을 인도하셨네. 나의 모든 호흡 다 오선하신 주를 노래. 우리의 하나님은 어떤 분이십니까? 신실하신 나의 주 나의 삶을 인도하셨네. 나의 모든 호흡 다 오선하신 주를 노래하리. 주님의 선하심이 날 인도하시네. 날 지켜준 이 시간 주님 앞에 주께 엎드려 나의 모든 삶 주님께 드리네. 주님의 선하심이 날 인도하 주님의 선하심이 날 인도하시네. 주께 엎드려 나의 모든 삶 주님께 드리네. 주님의 선하심이 날 인도하시네. 신실하신 나의 주님 나의 삶을 인도하셨네. 나의 모든 호흡 다 오선하신 주를 노래하리. 신실하신
찾아보게 하시며 억눌린 자 자유케 새롭게 하시는 주 기뻐해 날 구원하신 주를 기뻐해 날 자유케 하셨네 기뻐해 날 피난처 되시니 그곳에 달려가 안전하리 주는 내 영혼 주는 내 영혼 지시고 모든 죄 용서하셨네 주 얼굴 보게 하시며 주 은혜로 자유케 해 새롭게 하시는 주 기뻐해 기뻐해 날 구원하신 주를 기뻐해 날 자유케 하셨네 기뻐해 날 피난처 되시니 그곳에 달려가 안전하리 다시 한 번 더 기쁨으로 주님께 기뻐해 날 구원하신 주를 기뻐해 날 자유케 하셨네 기뻐해 날 피난처 되시니 우리 다시 한 번 더 다시 한 번 더 찬양하실 때는 우리가 주님께 우리의 할 수 있는 최선의 기쁨으로 기뻐해 기뻐해 날 구원하신 주를 기뻐해 날 자유케 하셨네 기뻐해 날 피난처 되시니 그곳에 달려가 안전하리 주님 우리의 예배 가운데 기쁨을 허락해 주셔서 감사합니다. 우리가 그 주님의 사랑 앞에 우리가 할 수 있는 최선과 최고의 고백으로 주님을 높여드리겠습니다. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하
나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 맘 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 맘 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리. 주의 사랑 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 지금까지 고백하실 가사에는 우리의 결단이 필요합니다. 우리 결단을 담아 다시 한 번 더 다 함께 고백합시다. 내가 춤을 출 때 다 비웃겠지만 그들도 주할 되면 함께 기뻐 춤을 추게 되리. 내가 춤을 출 때 다 비웃겠지만
주 알게 되면 함께 기뻐 춤을 추게 되리. 내가 춤을 추게 다 비웃겠지만 그들도 주 알게 되면 함께 기뻐 춤을 추게 되리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 우리가 이 시간 다 같이 기도하면서 나아가실 때는 주님, 이것이 우리의 고백입니다. 나를 향한 주의 사랑이 내가 생각했을 때, 나의 삶을 돌아봤을 때 차고도 넘쳐서 우리가 주님 앞에 할 수 있는 최선의 고백으로, 최고의 고백으로 우리가 주님을 알리고 주님을 전파하는 데 나의 삶을 드리겠습니다. 주님, 나의 삶에 주신 그 사랑을 내가 기억하겠습니다. 내가 놓치지 않겠습니다라고 이 시간 다 같이 기도하면서 나아가도록 하겠습니다. 마지막으로 우리의 목소리로 고백합시다. 주의 사랑 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래. 마지막으로 한 번 더. 주의 사랑, 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 사랑하는 하나님 아버지, 예배의 자리에 인도하여 주심에 감사드립니다. 주님께 감사와 영광 올려드리는 이 시간, 우리의 분주한 마음과 생각들을 모두 내려놓고 오직 하나님께만 집중하는 시간 되게 해주세요. 나의 능력과 나의 의로 이룬 것이 아무것도 없고 주어진 삶이 오직 주님의 은혜임을 고백합니다. 다른 무엇보다 우리의 하나님 되어주심에 감사하게 하시고
우리의 삶에 주님께서 기뻐하시는 풍성한 은혜들이 맺혀 주님께 영광 올려드리는 삶 되게 해주세요. 선하시고 완전하신 하나님을 의지하기보다 세상 쾌락에 내 영육을 빼앗겼던 모습들, 감사하기보다 불평하고 사랑하기보다 외면했던 모습들을 고백합니다. 또 우리에게 값없이 주신 구원의 은혜를 쉽게 잊어버리고 우리에게 맡겨주신 영혼들을 사랑하고 섬기기에 게을렀던 모습들도 고백합니다. 주님 앞에서 용서받지 못할 죄가 하나도 없음을 믿으며 이 시간 나아가오니 우리의 죄를 용서해 주세요. 헛된 영광들을 쫓느라 쉽게 흔들리고 넘어지는 나약한 우리들을 불쌍히 여겨주시고 하나님 아버지의 말씀으로 굳건히 붙들어 주셔서 이 시대에 담대한 하나님의 용사로 전진하게 해주세요. 청년부를 세워주신 주님, 우리 청년부가 주님의 뜻을 밝히 들으며 주님의 말씀에 더하거나 빼지 않고 온전히 순종하는 교회 되게 해주세요. 그래서 이 땅에 아프고 죽어가는 영육을 돌보고 살리는 교회 되게 해주세요. 특별히 우리 청년 공동체가 성령 안에서 하나 되게 하시고 각 지체들이 예수님을 닮아 서로를 위해 함께 기뻐하고 함께 울며 중보하는 사랑의 공동체 되게 해주세요. 또 하나님께서 쓰시는 교회가 되어 주님의 나라를 이루어 가시는데 사용해 주세요. 주님께서 부르신 각 셀리더들이 매일 하나님을 경험하는 복된 삶 살게 해주시고 그리스도께서 공급해 주시는 사랑이 셀리더를 통해 흘러갈 수 있도록 축복해 주세요. 청년들과 다음 세대를 위해서 기도합니다. 주님께서 주신 우리의 젊음과 열정을 주님 사랑하기에 온전히 바칠 수 있도록 마음을 지켜주시고 하나님이 주신 지혜와 순결함으로 세상을 변화시키는 믿음의 세대로 성장시켜 주세요. 오늘 말씀을 전하시는 강신호 목사님과 듣는 저희에게 지혜와 계시의 영을 허락하여 주시고 목사님의 입술을 통해 나오는 하나님의 말씀이 오늘 이 자리에 모인 각 지체들의 마음판에 세워지기를 간구합니다. 목사님에게 성령의 끊임없는 기름 부으심을 허락해 주시고 목사님 가정의 영육을 언제나 강건하게 지켜주세요. 예배를 위해 섬기는 손길들 주님께서 기억해 주시고 각자의 자리에서 올려드리는 예배가 주님께서 기뻐하시는 예배 되게 해주세요. 우리의 예배에 다른 어떤 게 아닌 예수 그리스도의 이름만 남게 되기를 소망합니다. 이 모든 말씀 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 교회 소식을 전하겠습니다. 행복 모임이 8주차 진행 중에 있습니다. 각 셀 리더분들 그리고 셀원들 모두가 귀한 사역 마지막까지 잘 마무리될 수 있도록 분발해 주시기 바랍니다. 오늘 저녁 예배는 저녁 찬양 예배는 장로 은퇴 감사 예배로 드려집니다. 많이 참석해 주셔서 그동안 우리 교회를 위해서 많이 기도하시고 또 많은 사역을 감당해 주신 우리 장로님 은퇴 감사 예배에 참석해 주셔서 축복해 주시기 바랍니다. 2021년 성경 통독대 행진에 많은 분들 참여해 주셔서 누계 222독이 되었습니다. 더욱더 청년들의 많은 분발 부탁드리겠습니다. 교육자 동정입니다. 고등부 양평가 목사님 그리고 구번육 전도사님, 노천우 전사님께서 오늘 사임하셨습니다. 앞으로의 사역을 위해서 많은 기도 부탁드리겠습니다. 지난주 등록한 세 가족을 소개합니다. 박정은, 박상은 청년입니다. 우리 함께 박수로 맞이하도록 하겠습니다. 네, 환영합니다. 이것으로 교회 소식을 마치고 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 2장 1절로 11절까지의 말씀입니다. 요한복음 2장 1절로 11절까지의 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀을 봉독합니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내가 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라.
거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌 항아리 6이 놓였는지라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하시매 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 함께 읽겠습니다. 예수께서 이 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. 할렐루야. 네, 날씨가 굉장히 많이 추워졌습니다. 감기 위험하시고 또 코로나로 많이 혼재되어 있는 이 세상 가운데서 여러분들 하나님의 은혜가 더욱더 풍성하게 임하시기를 간절히 또 기도하고 축복하도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 요한복음 2장의 말씀이죠. 어떤 내용이죠? 가나의 혼인잔치입니다. 익히들 많이 들으셨던 말씀의 내용인데요. 오늘 말씀의 제목은요, 그 영광을 나타낼 자 예수. 그 영광을 나타낼 자 예수라는 제목으로 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 이 가나의 혼인잔치가 아마 여러분들 굉장히 익숙한 말씀일 거예요. 하지만 그럼에도 오늘 우리에게 어떤 은혜의 말씀을 주시는지 한번 귀를 기울이시고 깊은 묵상을 해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 실제로 여러분들 이스라엘에 가면요, 이런 이름의 교회가 있습니다. 가나의 혼인잔치 기념교회. 가나의 혼인잔치 기념교회라는 곳이 있는데요, 그곳에 가보면 전시되어 있는 어떤 큰 돌 항아리가 있습니다. 한번 화면 보여주시겠어요? 네, 화면 보고 계시듯이 저렇게 항아리 사진을 볼 수 있는데요. 사실 저걸 우리가 항아리라고 할 수 있을까요? 우리의 어떤 생각으로는 항아리라고 생각하지는 않겠죠. 그 당시에는 저 항아리에 물을 담아서 사용했을 것이다 라고 많은 학자들이 추측합니다. 저렇게 보여지는 저 돌 항아리는요, 굉장히 크고 무겁습니다. 그런데 오늘 성경의 본문을 보면요, 이 돌 항아리가 몇 개가 있다라고 나와 있죠? 네, 맞습니다. 6개. 6개예요. 여러분 한번 생각해 보세요. 화면 이제 바꾸셔도 됩니다. 저 돌 항아리에 들어가는 물의 양은 굉장히 많겠죠. 적은 양은 아닐 것입니다. 엄청난 양의 물이 들어가게 됩니다. 이것을 여러분들이 한번 연상하시면서 오늘의 말씀을 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 보통 우리가 익히 들었던 이 가나의 혼인잔치, 이 가나의 혼인잔치라고 하면 두 가지 접근 방식으로 우리는 말씀을 해석하곤 합니다. 먼저 첫 번째는 뭐냐면요, 물을 떠온 하인의 순종을 강조하는 방식이에요. 잔치 중에 포도주가 떨어지게 되니까 마리아가 예수님께 간청을 하게 됩니다. 포도주가 떨어졌다. 그리고 난 후에 옆에 있는 하인들에게 예수님이 하시는 대로, 시키는 대로 해라, 그렇게 마리아가 이야기를 합니다. 그런데 하인들이 어떻게 하죠? 저 빈 항아리에 물이 빈 항아리에 물을 가득 채우게 됩니다. 그리고 가득 채워진 물을 떠다가 연회장에게 가져다 줘요. 그런데 이 물을 연회장에게 가져다 주면 그냥 물이잖아요. 그쵸? 그냥 물이잖아요. 물을 떠서 주었으니 사실 물일 수밖에 없습니다. 그런데 어떠한 변화가 일어났습니다. 어떤 변화가 일어났을까요? 예수님이 이 물을 포도주로 변화시키셨습니다. 여기서 중요한 게 있는데요, 물을 향해서 예수님께서 포도주가 되어라 이렇게 명령하시지 않았다라는 거예요. 예수님은 전혀 명령하시지 않았고 단지 하인들을 통해서 연회장에게 물을 주었을 뿐인데 그 과정 가운데 물이 포도주로 바뀌게 된 것입니다. 사실 하인들이 생각하기에 굉장히 황당한 요구일 수 있어요. 왜냐하면 그 물을 떠다가 연회장에게 주라는 명령, 이게 도대체 무슨 의미인지 그들은 이해할 수 없었을 것입니다. 지금까지의 상황은 포도주가 부족해서 전전긍긍하고 있었는데 갑자기 물을 붓고 그 물을 떠서 연회장에게 다시 갖다 주라, 이렇게 얘기를 한 거예요.
참으로 그들의 입장에서는 황당한 예수님의 요구다라고 생각했을 것입니다. 이처럼 예수님의 요구에 하인들이 순종했을 때 물이 포도주가 되는 놀라운 기적이 일어났다. 이것을 강조한 거예요. 첫 번째. 그리고 두 번째, 다른 접근 방식이 있는데 그거는 마리아를 강조합니다. 특히 마리아의 행동을 강조하게 돼요. 포도주가 떨어지게 되자 마리아는 예수님께 포도주가 떨어졌다라고 이야기를 합니다. 이것은 결국 예수님께 해결해 달라라는 의미겠지요. 그런데 예수님의 반응은 어땠습니까? 조금 차갑게 대하셨어요. 우리가 느끼기에는. 4절을 보면 이렇습니다. 처음에 뭐라고 말씀하셨나요? 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 여러분, 마리아가 누구죠? 예수님의 어머니입니다. 그런데 어머니에게 여자요 이렇게 대답한 거예요. 과연 우리가 상상할 수 있는 표현일까요? 만약 제가 제 어머니께 여자요 이렇게 말씀을 드렸다면 아마 몽둥이 들고 따라오셨을지도 모르겠습니다. 아마 굉장히 많이 실망을 하셨을 수도 있겠지요. 그럼에도 마리아는 우리의 예상과는 다르게 하인들에게 이렇게 얘기합니다. 5절을 보면 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 이건 또 무슨 명령인가? 예수님께서 마리아에게 여자여라고 하는 것도 이상한데 그 대답을 들은 마리아는 하인들에게 예수님께서 너희에게 시키는 일이 있으면 그대로 하라 이렇게 말한 거예요. 예수님이나 마리아나 평범하지 않아요. 그래서 이처럼 비번만 그 마리아의 반응이 곧 마리아의 믿음이었다. 마리아는 예수님이 놀라운 일을 행하신다라는 것을 믿었기 때문에 예수님의 그런 반응에도 당황하지 않고 행할 수 있었던 것이다. 이렇게 두 가지 접근 방식이에요. 하인들처럼 순종해야 한다. 불합리한 요구나 황당한 요구가 있을지라도 순종해야 한다. 마리아처럼 믿음으로 예수님께서 고난과 어려움을 해결해 주실 수 있을 것이다 라는 믿음을 가지고 나아갈 때 놀라운 일이 일어난다. 이렇게 믿음과 순종을 강조하는 방식으로 해석을 하곤 합니다. 그런데 여러분, 한 가지 우리가 살펴보아야 할 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 방금 제가 말씀드렸던 이 두 가지의 접근 방식으로 바라본다면, 이 가나의 혼인잔치를 바라본다면 이 혼인잔치에서 나타난 주인공이 과연 누구일까? 하인과 마리아가 되지 않을까요? 제가 말씀드렸던 이 두 가지 접근 방식으로 해석을 한다면 하인과 마리아가 주인공이 될 수 있습니다. 하인들의 순종, 마리아의 믿음을 배워야 한다라는 것이죠. 그런데 우리는 이 이야기의 주인공이 바로 예수님이다라는 사실을 잊으시면 안 됩니다. 이것을 뒷받침해주는 구절이 있는데 11절, 오늘의 마지막 구절이죠. 11절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 이 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 예수님이 표적을 행하셔서 그의 영광을 나타내셨다라고 이야기합니다. 그러므로 이 이야기의 핵심은요, 하인의 순종, 마리아의 믿음이 아니라 바로 예수님의 영광을 나타내는 표적이다라는 것이 바로 이 이야기의 핵심인 거예요. 예수님의 영광을 나타내는 표적, 결국 이 이야기의 주인공은 예수님이지 마리아나 하인이 아니라는 것입니다. 그렇다면 여러분, 우리는 이 표적이 무엇인지도 한번 생각해 봐야 해요. 우리가 표적을 생각하면 보통 기적이다라고 생각을 하곤 합니다. 그렇죠. 그런데 여러분, 오늘 이후로요, 표적은 곧 기적이다라는 그 공식, 그 표현을 잊으셨으면 좋겠어요. 표적과 기적은요, 서로 별다른 상관이 없습니다. 보통 우리는 그렇게 생각하잖아요. 표적은 곧 기적이다. 그런데 그렇지 않아요. 표적은요, 헬라어로 세메이온, 그리고 영어로는 사인으로 표현이 돼요. 기적이라는 게
자연계에서는 좀처럼 일어나기 힘든 신기하고 놀라운 일이 일어나는 것, 쉽게 경험하기 힘든 일들이 일어나는 것, 이것을 우리는 기적이다라고 하잖아요. 그런데 표적은요, 그런 신기한 일과는 크게 상관이 없습니다. 그런 일이 있을 수도 있지만 없을 수도 있다라는 거예요. 신기한 일이 없다라고 해서 표적이 아니라는 것이 아닙니다. 표적이란요, 다른 어떤 것을 가리키는 표지판 역할을 하는 거예요. 그래서 영어로 사인이다라고 표현합니다. 이것은 어떤 일이 나타낼 징조다. 이렇게 사인이라고 표현하듯이 표지판은 곧 표적이 되는 거예요. 기적과는 크게 상관이 없다라는 거죠. 한 가지 제가 쉽게 예를 들어보자면 우리가 서울로 가기 위해 밖을 나갔습니다. 밖에서 서울로 가는 표지판을 우리가 보았어요. 그런데 우리가 그 표지판을 보고 그게 서울이다라고 이야기할 수 있나요? 표지판을 보고 그게 서울이다 우리가 얘기할 수 있어요? 아니죠. 서울로 가는 우리에게 표지판이 중요할까요? 물론 중요합니다. 방향을 가리키기 때문에. 그런데 여러분, 우리에게는요, 가리키는 팻말이 중요한 것이 아니라 서울이라는 것이 중요한 거예요. 표지판은 그저 그런 표지판의 역할을 하는 것일 뿐이다라는 것입니다. 결국 제가 이 말씀을 드린 이유는 이거예요. 표적에 나타난 기적, 그 자체가 중요한 것이 아니라 그 사건이 가리키고 있는 바가 무엇인가, 이것을 이야기하고자 합니다. 그 표지판이 나타내고자 하는 바가 무엇인가, 이것이 중요한 거예요. 그럼 그것이 무엇인지 한번 본격적으로 살펴봅시다. 가나의 혼인잔치에서 문제가 된 것이 있어요. 무엇이었냐? 마땅히 있어야 될 포도주가 없어졌어요. 다 떨어졌다라는 거예요. 그 문제가 생긴 거라는 거죠. 왜냐하면 혼인잔치에는 흥이 나야 되잖아요. 여러분 부모님이 아니라 할머니, 할아버지, 팔순잔치나 어느 잔치를 가면 굉장히 흥이 나잖아요. 근데 대부분의 어르신분들이 흥을 돋구기 위해서 좀 음료를 좀 마시면서 좀 많이 기분이 좋아하시잖아요. 그런 것처럼 잔치 중에 흥이 나고 기뻐야 하는 건데 그 흥을 돋궈주는 포도주가 떨어졌다는 것, 결국 잔치의 흥이 깨지게 된다는 것입니다. 그래서 마리아가 예수님께 포도주가 떨어져서 흥이 떨어지고 잔치집 분위기가 깨질 수 있으니까 도와줬으면 좋겠다, 이렇게 간청한 거예요. 보통 우리 어머니의 부탁인데 들어줄 법하잖아요, 그죠? 그렇게 부탁하시는데 안 들어줄까요? 저라면 들어줄 것 같습니다. 그런데 예수님이 거절을 합니다. 그러면서 예수님이 4절에서 묘한 말을 해요. 거듭해서 읽겠지만, 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 아들이 어머니에게 감히 여자여라고 합니다. 그러면서 내 때가 아직 이르지 않았기에 나랑 상관없는 일입니다, 이렇게 얘기해요. 여기서 어머니인 마리아를 여자여라고 부르는데 헬라어로 부르면 귀나이라고 불러요. 이렇게 여자여라고 부르는 것에 대해서 보통은 우리가 버릇없어 보인다, 이렇게 생각할 수 있는데 그런 의미가 아니라 실제적으로는 약간의 좀 중립적인 의미입니다. 실제로는 부인 이런 정도로 표현된 거예요. 결국 공적인 자리에서는 사적인 표현을 쓰신 것이 아니라 공적인 표현을 쓰셨다라는 거예요. 지금 예수님이 공적인 삶, 즉 공생애를 시작하셨다라는 것을 여자여라는 표현을 통해서 우리는 알 수 있는 것입니다. 그러므로 지금 예수님과 마리아의 관계는요, 마리아와 아들의 관계가 아니라 하나님의 아들 메시아, 그리스도로서의 삶을 살아가겠다라고 표현한 것과 같다라는 것입니다. 그렇다면 이 포도주와 또 자신의 때는 무슨 상관이 있을까?
구약을 한번 같이 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 이사야 26장 6절에서 8절의 말씀인데요, 우리 화면을 보면서 새번역 성경으로 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자, 함께 읽겠습니다. 시작. 만군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 풍성한 잔치를 베푸실 것이다. 기름진 것들과 오래된 포도주, 제일 좋은 살코기와 잘 익은 포도주로 잔치를 베푸실 것이다. 또 주님께서 이 산에서 모든 백성이 걸친 수의를 찢어서 벗기시고 모든 민족이 입은 수의를 벗겨서 없애실 것이다. 주님께서 죽음을 영원히 멸하신다. 주 하나님께서 모든 사람의 얼굴에서 눈물을 말끔히 닦아주신다. 그의 백성이 온 세상에서 당한 수치를 없애주신다. 이것은 주님께서 하신 말씀이다. 이렇게 오늘 본문인 가나의 혼인잔치는요, 이 말씀을 배경으로 하고 있습니다. 과연 무슨 이야기를 하고 있는 것일까요? 하나님의 나라, 최종적인 하나님의 나라가 이 땅에 임할 때 어떤 일이 일어나게 되는가? 과연 무슨 일일까요? 바로 이것입니다. 하나님의 나라가 온전하게 임하게 될 때 마치 그때는 풍성한 잔치집처럼 기쁨과 즐거움이 회복된다라는 것을 이야기하는 것입니다. 그런데 그 풍성한 잔치집에 있는 것이 무엇이냐? 바로 포도주라는 거예요. 잘 익은 포도주. 그 포도주를 통해서 잔치집의 기쁨이 회복되고 결국에는 죽음을 영원히 멸하실 것이다. 8절에서 말씀하고 있는 것처럼 주님께서 하나님의 백성들이 입고 있는 수의를 찢으시고 죽음을 영원히 멸하실 것이다, 이렇게 말씀하십니다. 결국 잔치를 회복시키시고 포도주, 즉 죽음을 영원히 멸하신 사건, 여러분, 과연 죽음을 영원히 멸하신 사건이 예수님의 공생애 가운데 있었다면 과연 어떤 사건이었을까요? 어떤 사건이죠? 네, 여러분의 마음에 소리가 들리는 것 같습니다. 바로 예수 그리스도의 십자가 부활 사건이에요. 예수님이 십자가에 못 박히셔서 우리의 죄를 멸하시고 부활하셔서 사망의 권세를 멸하셨을 때, 그때 죄와 사망의 권세가 모두 무너지게 된 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 가나의 혼인잔치를 통해 말씀하신 그 나의 때라는 것은요, 예수 그리스도의 십자가와 부활 사건을 말씀하신 것입니다. 내 때가 아직 이르지 아니하였다. 이처럼 나의 때가 이르지 아니하였다라는 것은요, 내가 아직 십자가를 질 때가 되지 않았습니다. 내가 아직 못 박힐 때가 되지 않았습니다. 아직 온전한 잔치가 회복되려면 조금 더 기다려야 합니다. 이렇게 말씀하신 거예요. 그래서 가나의 혼인잔치는요, 물이 포도주가 된 어떤 놀라운 기적의 능력, 그것이 중요한 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가와 부활을 예고하고 가리키는 표적, 그 표지판으로서의 사건이라는 것을 안다라는 것이 우리에겐 중요한 것입니다. 그런데 아까 보여드렸던 돌 항아리, 큰 돌 항아리가 나오는데, 원래 잔치집에는 유대인의 정결 예법에 따라 그 돌 항아리 안에 물이 가득 채워져 있어야 합니다. 왜냐하면 사람들이 밖에 나갔다가 들어오거나 식사를 하게 되면 손발이 지저분하잖아요. 그래서 정결 예법에 따라서 자신의 몸을 정결하게 하기 위해서 그 항아리에서 물을 따라다가 손과 발을 닦아요. 그리고 식사를 합니다. 그런데 이 항아리에 물이 가득 채워져 있어야 함에도 불구하고 요한복음 오늘의 말씀에는요, 물이 가득 채워져 있지 않고 텅텅 비어져 있다라고 말씀하십니다. 왜 도대체 물이 가득 채워져 있지 않고 텅 비어 있을까요? 여러분, 이 항아리는요, 그냥 항아리가 아니라 무언가 한 가지를 상징하고 있는 것입니다. 이렇게 6개의 돌 항아리가 상징하고 있는 바가 무엇일까?
그것은요 바로 유대교입니다. 왜 갑자기 유대교가 튀어나올까? 한번 의미를 잘 살펴볼게요. 그 의미는 이렇습니다. 그 돌 항아리를 보면서, 텅 비어진 돌 항아리를 보면서 우리가 볼 수 있는 것은 이 유대교에 물이 없다, 껍데기만 남아있다, 결국 생명력을 상실해버린 이 유대교, 이 항아리를 통해서 말씀하고 계신 것입니다. 형식만 남고 생명력이 사라져버린 유대교, 빈 항아리만 남아버린 유대교는 진정한 기쁨을 잃어버린 잔치집과 같다라는 거예요. 그렇게 그 잔치집의 진정한 기쁨이 회복되기 위해서는 생명력이 없는 유대교가 아니라 진정한 기쁨이 있는 예수 그리스도가 오셔야 한다라는 것을 이 가나의 혼인잔치를 통해 말씀한 거예요. 포도주로 상징되는 예수 그리스도의 보혈이 뿌려져야만, 포도주로 상징되는 그 예수 그리스도의 보혈이 뿌려져야만 그 집이 진짜 잔치집으로 회복된다라는 것, 진정한 기쁨이 회복된다라는 것입니다. 그래서 이 가나의 혼인잔치는요, 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서만 우리 삶의 잔치가 될 수 있고 우리의 삶의 기쁨이 회복될 수 있다라는 것을 이야기한 것입니다. 그리고 7절을 보면 연회장이 이렇게 이야기합니다. 당신은 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨주었습니까? 처음엔 좋은 포도주를 내놓다가 점점 나쁜 포도주를 주는 것이 보통인데 당신은 오히려 더 좋은 포도주로 우리를 더 기쁘게 해주고 있습니다. 연회장은 몰랐겠지요. 그렇지만 가장 좋은 포도주를 간직한 분이 하나님이다라는 것을 성경은 이야기합니다. 우리의 진정한 구원자, 메시아, 예수 그리스도의 때가 왔으니 이제까지 주셨던 그 어떤 선물보다 더 좋은, 비교할 수 없는 영생이라는 선물을 우리에게 주신다라는 사실이에요. 그렇기 때문에 오늘 본문에서 이야기하는 핵심은 물이 포도주가 되었다라는 그 기적에 있는 것이 아니다라는 거예요. 예수님이 주시는 그 포도주가 세상의 어떤 포도주보다 더욱 좋고 더 달고 맛있다, 이렇게 이야기하고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 누구를 통해서 주십니까? 바로 예수 그리스도죠. 예수 그리스도를 통해서 불완전했던 우리의 비극이 끝나게 되고 이제 우리의 삶의 잔치와 기쁨이 회복되는 일이 남아있다라고 말씀합니다. 사랑하는 주사랑 청년 여러분, 예수님이 기적을 보여주시기 위해서 이 땅에 오셨을까요? 예수님이 많은 기적과 이적을 보여주심으로 나는 너희들의 왕으로 이 땅에 온 것이다, 이렇게 말씀하시기 위해 오신 것입니까? 아니죠. 우리의 진정한 회복과 기쁨, 그리고 구원의 완성을 위해 이 땅에 오셨습니다. 믿으시죠? 지금 우리가 살고 있는 이 세상, 코로나로 얼룩지고 더욱더 혼탁해지고 있는 이 세상, 진정한 기쁨과 평안이 없는 지금의 이 세상 가운데 필요한 것은요, 예수 그리스도의 보혈과 은혜가 우리를 깨끗게 하고 평안과 기쁨으로 인도해 주셔야 한다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 말씀을 마무리합니다. 마태복음 12장 후반부를 보면요, 서기관과 바리새인이 예수님께 이러한 요구를 합니다. 표적을 보여주십시오. 그때 예수님께서는 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없다라고 말씀하십니다. 예수님을 믿는 사람들이라면 다들 한 번씩은 표적을 보고 싶어 할지도 모르겠어요. 여러분 혹시 그런 생각 예전에 많이 하지 않았나요? 간혹 지나가는 말로도 이게 지금 이 상황을 좀 하나님께서 어떻게 하고 해결해 주셨으면 좋겠는데, 뭔가 기적 같은 일이 딱 하고 일어났으면 좋겠는데, 그런 말 지나가는 말로 하지 않으셨나요?
저도 예전에 많이 했던 것 같습니다. 그런데요, 우리가 기억해야 할 것은 표적을 구하려는 그 마음은 불신의 마음이 아닐까 생각됩니다. 눈에 보일 때에도 보이지 않을 때에도 살아계신 하나님을 인정하고 믿으며 신뢰해야 할 하나님의 백성들이 되어야 함에도 불구하고 나의 공허한 마음을 달래기 위해서 표적을 구하는 것, 이것이 하나님께 신실하지 못한 것 아닐까요? 사랑하는 여러분, 표적과 상관없이 하나님은요, 우리의 하나님이십니다. 우리의 걸음을 인도하시는 분이십니다. 우리의 삶에 어떠한 기적이 필요하다라고 생각되세요? 그렇다면 여러분은 이미 그 기적을 경험하고 계십니다. 예수 그리스도를 나의 구주요, 나의 하나님으로 믿고 계시기 때문입니다. 작년에 제가 설교 중에 했던 멘트 중에 하나인데요, 오늘도 함께 같이 따라해 봤으면 좋겠습니다. 어떤 거냐면, 제가 먼저 선창을 하면 따라해 주셨으면 좋을 것 같아요. 찬양의 문이 열리면 마음의 문이 열리고, 마음의 문이 열리면 기도의 문이 열리고, 기도의 문이 열리면 하늘의 문이 열리고, 하늘의 문이 열리면 기적이 일어난다. 그렇습니다. 우리는 그러한 기적을 경험하며 살아가는 사람들입니다. 예수 그리스도라는 그 기적을 날마다 경험하며 믿음으로 살아가는 그리스도인입니다. 우리 함께 좌우 앞뒤 옆에 있는 모든 지체들을 바라보면서 이렇게 한번 고백해 볼까요? 우리는 그리스도인입니다. 우리는 그리스도인입니다. 아멘. 여러분, 어떻게 보면 우리가 그리스도인이 됐다라는 그 자체만으로도 우리는 기적을 경험하고 있지 않나 생각됩니다. 그럼에도 표적을 구하고 기적을 찾는 그 어리석은 일들을 범하지 않았으면 좋겠습니다. 기적은요, 가까운 곳에 있습니다. 눈으로 보는 것이 전부가 아니라 바로 가장 가까운 곳에 예수 그리스도가 계시다라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 메마른 우리의 그 심령 가운데 예수 그리스도의 보혈이 성령의 단비처럼 우리의 영과 마음을 회복시켜 주시고 기적의 삶을 살아갈 수 있도록 항상 인도해 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 감사합니다. 우리를 주의 백성이자 자녀로 부르시고 그리스도의 보혈로 구원의 길로 인도해 주셔서 참으로 감사드립니다. 오늘 말씀을 다시 한번 묵상합니다. 주님께서 처음 기적을 일으키신 가나의 혼인잔치를 묵상하며 주님으로 인해 우리의 삶이 기쁨으로 충만해지기를 간절히 소원합니다. 우리의 모든 삶의 자리에서 예수님이 계시지 않는다면 행여나 모든 것이 풍족하고 부족함이 없어 보인다 할지라도 결국은 진정한 기쁨과 만족이 없이 살아가는 것이다라는 것을 우리는 이 시간 고백합니다. 우리가 고백하기로는 주님이 없는 인생의 빈자리는 세상에 무엇을 가지고도 메울 수 없을 정도로 크다는 것을 이 시간 또한 고백하오니 날마다 우리가 주님과 함께 동행하며 살아간다는 것을 최고의 축복으로 여기고 감사할 수 있는 그 귀한 믿음을 우리에게 허락해 주시옵소서. 우리의 필요가 아닌, 우리의 채움이 아닌 우리의 구원자이시고 인도자 되시는 주님을 따르는 믿음의 그리스도인이 될 수 있도록 항상 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
하시며 우리를 일으키는 주밖에 없네. 주밖에. 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님, 주님. 오늘 주신 말씀을 기억하시면서 준비하신 예물 드리시면서 다시 한 번 더 찬양하도록 하겠습니다. 우린 포도주 되고 눈먼 자 눈을 뜨는 주밖에 없네. 주밖에. 어둠을 비추시며 우리를 일으키는 주밖에 없네. 주밖에. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님, 주님. 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님, 주님. 자, 이 시간 우리가 자리에서 일어나서 크신 내 주님을 다 함께 찬양하면서 나아갑시다. 그누가 멈추리요 주가 함께 하시면, 그누가 대적하리 주 함께 하시면, 그누가 멈추리요 주가 함께 하시면, 그누가 대적하리 주 함께 하시면. 함께 하시면. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님, 주님. 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자. 우리 다시 한 번 더. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님, 주님. 그누가 멈추리요 주가 함께 하시면, 그누가 대적하리 주 함께 하시면, 그누가 멈추리요 주가 함께 하시면, 그누가 대적하리 주 함께 하시면. 주 함께 하시면. 우리 목소리로 한 번 더 고백합시다. 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님, 주님. 우리 한번
한번 두 손 들고 찬양합시다. 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 그는 치료자, 크고 놀라운 주님. 우리 한 번 더 고백합시다. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님. 주님 아멘. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님. 다시 한번 고백합시다. 우리 믿음을 고백합시다. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자, 크고 놀라운 주님. 우리 한번 마지막으로 다시 한번 고백합니다. 크신 내 주님, 크신 내 주님, 강하신 주님, 그 어느 누구보다. 우리 한번 이 시간 고백하며 기도하기 원합니다. 주님, 우리의 삶에 있어서 예수님은 여러분에게 어떠한 존재입니까? 주님은 여러분에게 어떠한 존재로 이 땅에서 여러분과 함께 동행하고 계십니까? 다시 한번 나의 모습과 나의 모습을 돌아보면서, 주님, 나는 비록 연약하고 부족한 존재이지만 우리는 주님의 능력과 십자가 보혈의 그 능력 안에서 귀한 주님의 능력과 은혜를 경험하며 살아가게 하여 주시옵소서. 이 시간 우리의 마음을 붙잡고 주님을 부르며 함께 기도합시다. 주여, 아버지 하나님, 아버지 하나님, 아버지 하나님, 주님은 알게 하옵소서.
사랑하는 여러분, 예수님은 나에게 어떠한 분이십니까? 예수님을 바라보면서 기적을 바라고 계십니까? 예수님은 우리를 구원해 주신 분이십니다. 기적이 아니라 구원이라는 기적을 베풀어 주신 분입니다. 그것을 잊지 않고 담대한 믿음으로 걸어갈 수 있는 여러분들이 되시기를 간절히 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 참 좋은 아버지 하나님, 우리는 표적을 구하며 살아가는 연약한 존재입니다. 참 진리이자 구원의 길이신 예수 그리스도를 바라보지 못하고 우리를 현혹하는 어떠한 현상에 치우치는 연약한 존재입니다. 주님, 우리가 주님의 은혜의 풍성함을 우리의 연약한 율법의 잣대로 제한하고 있지 않은지 돌이켜보게 하여 주시옵소서. 주님으로 인한 기쁨을 다시 회복하게 하시고 주님으로 인한 진정한 기쁨과 회복을 경험할 수 있는 귀한 우리의 모든 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 살아계신 아버지 하나님, 주님이 우리와 함께 하시며 동행하신다는 그 사실을 믿을 때 우리의 삶에 기적이 일어난다는 것을 믿습니다. 우리의 진정한 주인 되시는 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 우리에게 허락해 주시옵소서. 오늘도 우리가 최선을 다하여 살아내고 감사와 기쁨으로 주님께 우리의 삶의 일부를 올려드립니다. 귀하게 그리고 기쁘게 받아주시고 하늘의 귀한 상급으로 채워질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 이제 우리 청년들 다시금 세상을 향해 걸어 나아갑니다. 눈으로 보이는 것이 전부가 되는 그 세상 속에서 보이지 않는 것을 믿을 수 있는 영적인 그 눈이 띄어지게 하시고 성령 하나님의 인도하심을 민감하게 따르며 순종하는 귀한 우리 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리를 구속하신 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 성령 하나님의 교통하심과 충만하심이 우리의 삶을 통하여 주의 영광을 나타내시기 원하는 아버지 하나님의 크신 사랑 가운데 또 기쁨으로 살아가기 원하는 우리 주사랑교회 모든 청년들의 삶 가운데 지금으로부터 영원토록 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 예배가 마쳤습니다. 한 주간도 승리하시고 다음 주에도 더욱더 밝은 모습으로 함께 이 자리에 만났으면 좋겠습니다. 코로나 이전과는 다르게 아직 우리가 빈자리가 많이 있는 것 같아요. 생각나는 우리 청년들이 있다면 또 연락해서 다시 우리가 함께 기쁨으로 예배할 수 있는 이 자리로 왔으면 좋겠다, 이렇게 초대할 수 있는 또 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 한 주간 또 승리하시고 다음 주에 또 만나도록 하겠습니다. 셀 모임 진행하도록 하겠습니다.